खबर जुड़ी हुई है लुधियाना गैस लीक मामले दे नाल। एनजीटी दे वल्लों पंजाब सरकार नूं आदेश जारी किए गए ने। लुधियाना गैस कांड दे उत्ते इह वड्डा फैसला एनजीटी दे वल्लों लिया गया है। सो एनजीटी ने पंजाब सरकार नूं हुक्म दिते ने मृतकों के परिवारों नूं 20 लाख रुपया मुआवजा देण दे। पंजाब सरकार ये मुआवजा राशि जारी करे, एनजीटी वल्लों ये आदेश दिते गए ने और एनजीटी ने पूरे तथ्यां दी घोख दे लई 8 मैंबरी कमेटी भी बनाउण दी गल कही है और 1 महीने दे विच रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया। हुण तक सूबा सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा या कहिए कि आर्थिक मदद दी है इन्हां पीड़ित परिवारां नूं जिन्हां ने अपनिआं नूं गवा दिता। 11 लोगों की मौत हुई है गैस कांड दे विच। लुधियाना दे विच गैस लीक हुंदी है और उसकी वजह नाल 11 लोगों की मौत हुई। एनजीटी की एंट्री हुई है और एनजीटी कह रही है कि हर परिवार नूं 20 लाख रुपया उन्हां दे मृतक मैंबर दे मुआवजे के तौर के आर्थिक मदद के तौर के दिता जाए। एनजीटी वालों ये वड्डा आदेश दिता गया है पंजाब सरकार नूं क्योंकि इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ मामले हुंदे ने एनवायरमेंट नाल रिलेटेड मसले ਜਿਹੜੇ हुंदे ने उन्हां ते एनजीटी उन्हां दी सुप्रीम बॉडी है और उस वालों जो हुक्म दिते जांदे ने ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ सूबा सरकारां ਨੂੰ। लुधियाना दे विच ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ गैस 11 लोगों के लिए काल बनी। प्रशासन के वालों अपने पद्धर ते पूरे मामले की जांच की जा रही है तो इस दे विचाले एनजीटी की एंट्री हुई है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिता है ते कमेटी वालों हर पहलू तो पूरे केस नूं वाचा जाएगा। तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे ते पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट ट्रिब्यूनल नूं सौंपी जाएगी। जिसको हम बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन लेवल को जांचने के लिए उन्होंने जांच सोचा है और कमेटी फॉर्म करने के लिए उन्होंने रेफर किया है। 2 से 5 बंदों की कमेटी हो सकती है, कम ज्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं। मेन मकसद कोर्ट का इस एट प्रेजेंट ये है कि सबसे पहले ये गैस रसायन हुआ तो हुआ कहाँ से, क्योंकि ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये हुआ होगा तकरीबन हफ्ता पहले या 10 दिन या जो भी चल रहा होगा। उधर ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासतदानों वालों पीड़ित परिवारों के नाल दुख वंडाया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते साबका मंत्री भारत भूषण आशू ने लुधियाना गैस कांड के पीड़ित परिवारों के नाल दुख साझा किया। ये मैं आपसे कोई वाली बात नहीं, जहां आपको आप इसको पकड़ना है, ये इनको पकड़ेगा ते पूरी घटना नूं लैके कई सवाल भी खड़े किए। उत्थे कांग्रेस ने मंग की है कि हादसे दे विच मारे गए लोगों नूं 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाए ते वारसां नूं सरकारी नौकरी दी जाए ते नाल ही उच्च पद्धरी जांच की भी मांग की गई है। इस गल नाल दलासा मिलता है। सो मैं समझदा कि उच्च पद्धरी जांच होनी चाहिए है। इस रिकॉर्डिंग आने वाले समय च मैं असी तमाम लोग गवर्नर साहब नूं मिलांगे और सरकार तो मेरी मंग है कि घट्टो घट्ट 10 लाख रुपया एक मरन वाले जी नूं देना चाहिए और छोटी मोटी नौकरी। लुधियाना तो लोक सभा मैंबर रमनीत बिट्टू ने भी एनजीटी के चेयरपर्सन नूं चिट्ठी लिखी है ते ढुकवीं पॉलिसी लियाउण दी मंग की है ते नाल ही अपील की है कि लुधियाना गैस लीक मामले च सख्त आदेश दिते जाण तां जो भविख दे विच अजिही होर घटना ना वापर सके। दिल्ली तो रवि मिश्रा ते लुधियाना तो रोहित गौड़, न्यूज़ 18 पंजाब। एनजीटी के वालों आदेश दिते गए ने कि 20 लाख रुपया दिता जाए, पर इस सब दे विचाले सवाल बरकरार है कि राज कदों खुलेगा कि आखिर गैस लीक हुई किवें और गैस उत्थे पहुंच किवें गई ते 11 लोगों की मौत हो किवें गई। बिल्कुल अगली खबर मोरिंडा बेअदबी मामले का जिक्र करते हैं। बेशक बेअदबी का मुलजम उसकी मौत हो गई है पर फिर भी विरोध उस तरीके नाल जारी है। पटियाला दे विच ही अंतिम संस्कार किया जाना है क्योंकि मोरिंडा दे लोगों ने विरोध किया है और मना कर दिता गया है किसी भी व्यक्ति वालों अंतिम संस्कार करन तो ये आदेश दिते गए ने। मानसा दे हस्पताल च मौत हुई सी और मोरिंडा दी संगत ने यह मंग रखी सी कि मोरिंडा दे विच जसवीर दा अंतिम संस्कार ना किया जाए। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ मोरिंडा के गुरुद्वारा कोतवाली साहब दे विच जाके बेअदबी की, जिहड़े उत्थे ग्रंथी सिंह सी उन्हां दे नाल कुੱਟਮਾਰ की। तस्वीरां और गुस्सा जिस तरीके नाल संगत दा देखण नूं मिलिया सी, ਉਹ सब तस्वीरां हर किसी दे जहन दे विच ताज़िया ने। तो मौत तो बाद भी मुआफी तो मिलदी जसवीर सिंह
ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਨੋਜ, ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਹਰਕਤ ਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੋਂ 5 ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ 7:30 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਫ਼ਰ 20-22 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ 6:30 ਵਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1:30 ਤੋਂ 2 ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 7:30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 10:30 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।